प्रोग्राम USA टाइम्स विच बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज दियां कुछ मुद्दां अज दियां कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझे करन दे लई। अज 18 अप्रैल दिन मंगलवार नूं किहड़े-किहड़े मुद्दे ने किहड़े-किहड़े मामले ने वो तुहाडे नाल आपां सांझे करने आ। सब तो पहिलां गलबात करांगे अमेरिका दे विच चीन दे पुलिस स्टेशनां बारे चर्चा आई है। कुछ बंदे फड़े गए आ, गिरफ्तार कीते आ, की मामला आ। दूजी गलबात करनी है रॉन डिसेंटिस फ्लोरीडा के गवर्नर ने तो वह पूरे अमरीका नूं फ्लोरीडा वर्गे बनाउणा चाहुंदे आ जे राष्ट्रपति बन गए। कौन खड़ा हुंदा उन्हां दे विचों डोनाल्ड ट्रंप कि रॉन डिसेंटिस, इहदे बारे गलबात करांगे। तीजी गलबात अज डैडलाइन आ अमेरिका दे विच टैक्स फाइल करन दी ते कुछ स्टेटां नूं एक्सटेंशन मिली आ, वो गलबात साझी करांगे। तो आखिर दे विच आपां गलबात करनी है अज कि अमेरिका दे विच किहड़ियां कारां टैक्स क्रेडिट के लिए योग आ, उहदी एक लिस्ट आई है, वो भी तुहाडे नाल गलबात आपां जे समा होया तां प्रोग्राम दे आखिर विच सांझी करांगे। सब तो पहली गलबात न्यूयॉर्क दे विच कल सोमवार नूं अनऑथराइज्ड पुलिस स्टेशन फड़े गए आ मनहैटन ऑफिस बिल्डिंग दे विच, जिहड़े कि चीन द्वारा चलाए जा रहे दसे जा रहे आ। चीन दे कुछ पुलिस स्टेशन बारे चर्चा लंबे समय तो चलती आ रही है कि चीन दुनिया दे बाकी देशों दे विच दखल दे रहा, उन्हां नूं कंट्रोल कर रहा। कनेडा दे विच इस वेले बहुत भखदा मुद्दा आ कि किहड़े चीन दे बंदे किहड़ी थां नूं फंडिंग कर रहे आ, किधरले पासे पैसा आ रहा, किहड़े मैंबर पार्लीमेंट नूं जिताया जा रहा, किहड़े नूं हराया जा रहा। अमरीका दे विच ये पुलिस स्टेशन दस्सिया गया लॉ इनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने 34 जणियां नूं जिहड़े ऑफिसर्स ने चीनी नैशनल पुलिस फोर्स दे उन्हां नूं चार्ज कीता, जिहड़े अमेरिका दे विच रहिंदे नहीं आ, जिन्हां ने और इत्थे एक वड्डी गल ये आ कि कई हज़ारां फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए आ जिहड़े चीन दे प्रोपेगंडा नूं उत्थे अमेरिका दे विच फैला रहे आ ते लोकां नूं किसी ना किसी तरह हरास भी कर रहे आ। 10 होर जणियां नूं चार्ज किया गया आ जिहड़े टारगेट कर रहे आ बहुत सारे लोकां नूं जिहड़ी US टैक्नोलॉजी आ उहदे प्लेटफॉर्म्स नूं यूज़ कर रहे आ उन्हां लोकां दे उल्ट जिहड़े चीन दे खिलाफ बोल रहे आ। बड़ा सीधा जिहा मामला सामने आया। ये मामला ये आ कि कहा जा रहा कि चीन ने अपने हिसाब नाल मतलब जिहड़े अमेरिका के सिटीजन ने पिछों किते ना किते उन्हां दा संबंध चीन दे नाल आ, उन्होंने अपने कुछ पुलिस स्टेशन बना लिया जिद्दां मनहैटन की ऑफिस बिल्डिंग दे विचों आ पता लग्या। उहदे विच वो अपने हिसाब नाल कार्रवाई करते आ, अपने हिसाब नाल लोकां नूं मतलब फैसला दिंदे आ, उन्हां नूं फड़दे आ, उन्हां नूं करदे आ ते उन्हां नूं किते ना किते तनख्वाह भी प्रॉपर पिछों आ रही है। ये दस्सिया जा रहा इस तरीके दे नाल। हुण ये सारे कुछ नूं जदों जोड़ के देखा जा रहा तां ये सारे तरीके चाहे सोशल मीडिया दा आ चाहे पुलिस स्टेशन का आ, ये दसदे आ कि चीन की सरकार कथित तौर पर किस तरीके दे नाल किहड़े टैक्टिक वरत रही आ लोकां नूं कंट्रोल करने के लिए, खास कर जिहड़े चीन की आलोचना करते आ। सो इस मामले दे विच जिहड़े उत्थों दे जिहड़ी आ ये अटैम्प्ट हो रही हैं, ये सारे कुछ दे विच जिहड़े US अटॉर्नी ने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क दे उन्होंने ये कहा कि असल दे विच ये सारे कुछ ने पर्दा पिछे हटा के तो सरकार नूं जिहड़ी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्होंने नंगिया कर दिता भी ये पिछे खड़ी कर की रही है। असल दे विच कि गलत तरीके दे नाल जो कुछ सुनते आ रहे हैं लोकां नूं हरास करन दियां, लोकां नूं सारा कुछ करन दियां क्रिस्टल क्लीयर जिहड़ा सारा कुछ इस वेले नज़र आ रहा है। सारे कुछ दे विच चीन की टिकटॉक नूं लैके तो क्रिटिसिज्म चलदा ही सीगा। ये क्या ये भी जा रहा कि 100 तो ज़्यादा पुलिस स्टेशन पूरी दुनिया दे विच चीन दे आ जिहड़े मॉनिटर कर रहे आ, हरास कर रहे आ जिहड़े चाइनीज़ नैशनल्स ने बाहर रहिंदे आ चीन तो। अक्तूबर की रिपोर्ट आई सी, अक्तूबर की रिपोर्ट जिहड़ी है सेफगार्ड डिफेंडर्स द्वारा दी गई सी। सेफगार्ड डिफेंडर्स एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आ जिहड़ी मॉनिटर कर रही आ इहदी चीन दे नाल संबंधित चीज़ां नूं। FBI के डायरैक्टर क्रिस्टोफर ए वैरी ने इहदे उत्ते बाद दे विच कहा सी कि जिहड़ी सैनेट आ नवंबर दे विच हीयरिंग करूगी और अवेयर आ इस गल तो कि इत्थे सीक्रेट स्टेशनस हैगे आ और उन्होंने जो कुछ कहा सी कि वह बहुत कंसर्नड ने इस गलबात के लिए। इत्थे तक कि गलबात पहुँच चुकी है। कोर डॉकूमेंट सोमवार नूं जिहड़े जिन्हां दे विच सीधा सीधा एलीगेशन लाया गया आ और इहदे विच ये जिहड़े चीन की सरकार आ उहदा किते ना किते कहा गया कि वह जिहड़ा
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਇੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਹੈਰੀ ਲੂ ਜਿਨਵੈਂਗ 61 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਤੇ ਚੈਨ ਜਿਪਿੰਗ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਨਹਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ FBI ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ US ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਿਕਟਮਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਰੋਲ ਕੰਪੇਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਆ US ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਲੱਗਦਾ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ 6th ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ US ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ। 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲੋਰੀਡਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗਨ ਓਨਰਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸੀਲ ਵੈਪਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। HB 999 ਤੇ SB 266 ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ DEI ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੇਸ ਥਿਊਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੈਂਪਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ CRT ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੇਸ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਜੈਂਡਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬਿੱਲ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਊਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੰਡਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫਲੋਰੀਡਾ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਡੋਂਟ ਸੇ ਗੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਮੇਲ ਆ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਰਥ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਖਤ ਨੇ। ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਂਟ ਸੇ ਗੇ ਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ LGBTQ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਰ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਲਟ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਆ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਰੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਰੈਕਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਵੀਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਗਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਖਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ। ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ITIN ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ IRS ਨੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ITINs ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਨੇਡੋ ਸੀਗੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ IRS ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਏਰੀਆ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 15 ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਈ 15 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ IRS ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IRS ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲਾਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ, ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੋਰਨੇਡੋ ਸੀਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ FEMA ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਰਗਨ, ਸਮਟਰ, ਟੈਲਾਪੂਸਾ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 15 ਮਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ 2023 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਕਾਨਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਟੈਕਸ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੋਨ ਸਟੋਰਮ ਅਤੇ ਮੱਡ ਸਲਾਈਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟਰਾ ਕੋਸਟਾ, ਅਲਮੇਡਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਆ, ਲੇਕ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਮਡੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਮਰਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੇਂਜ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ, ਸੈਂਟਾ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੁਲਾਰੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਮਈ ਦਾ। ਸੋ ਮਈ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।